আমি শিরিক গুনাহ বরদাস্ত করতে পারি না। দুনিয়ার সমস্ত গুনাহ তুমি আল্লাহর কাছে যদি মাফ চাও, বাজ আ हर हाथ हंसती बाज आओ, इधर गाहे मदर गाहे ना उम्मीद नीस, सदा हजारा बुत फुरुस्ती बाज आ। एक अल्लाहर ওলি শের দিয়া রবের কৃতিত্ব রবের গুণ বুঝাইছেন। ফিরে আসো, ফিরে আসো। শত বছর তুমি দেব দেবীর পূজা করছো, বাধা নাই, কিন্তু তুমি যদি আমি আল্লাহর কাছে কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে যাও, মুহাম্মদ আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে যদি তুমি দিনের ছায়া তলে আসো, রবের গোলাম হয়ে যাও বান্দা, উদউনি আস্তাজিব লাকুম, তুমি আমার কাছে চাও, আমি রব তোমাকে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, ওয়ায়াগফির লাকুম যুনুবাকুম ওয়াল্লাহু গফুরুর রহিম। আমি আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল এবং দয়ালু। তুমি আমার রবের কাছে চাও, আমি তোমার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। এই জন্য রবের সঙ্গে শিরিক করা যাবে না, রবের সঙ্গে শরীক করা যাবে না, একমাত্রই আল্লাহর ইবাদত করতে হবে। রাজি আছি না নাই আমরা? আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সঙ্গে অংশীদারিত্ব করা যাবে না। সন্তান হয় না, আপনি নামাজ পড়েন, এশার নামাজ পড়ার পরে, ফরজ পড়ার পর, সুন্নত পড়ার পরে 2 রাকাত সালাতুল হাজত নামাজ পড়ে রবের কাছে দোয়া করেন, রবের কাছে দোয়া করেন। সন্তান হয় না, সন্তান দেওয়ার মালিক আল্লাহ, সন্তান নেওয়ার মালিক আল্লাহ, হায়াতের মালিক আল্লাহ, মৌতের মালিকও আল্লাহ না বাবা। وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم محترم হাজিরিন আমি এখানে সূরা নাবার শেষ দিকে আমি 2টি riwayat পড়েছি কোরআন তেলাওয়াত 7 ভাবে পড়া যায় সূরাতুল ইখলাসের মধ্যে আমি 4টি riwayat পড়েছি সুবহানাল্লাহ বারিত গিয়া কোরআন অর্জন করতে হবে কোরআনকে জানতে হবে কোরআনকে শিখতে হবে ঠিক কি না বলেন কোরআন তেলাওয়াত শুনলে দিলের জংকার দূর হয় কোরআন তেলাওয়াত করলে গুনাহ মাফ হয় শ্রবণ করলে গুনাহ মাফ হয় আল্লাহ তাআলা রাজি ও খুশি হয় সুবহানাল্লাহ এইজন্য আমরা বেশি বেশি তেলাওয়াত করব আমাদের সন্তানদেরকে কোরআনের শিক্ষায় শিক্ষিত করব আগে ঠিক না বেটে রাজি আছেন তো ইনশাআল্লাহ
কারা কারা রাজি আছেন হাত তুলে দেখান তো। মাশাআল্লাহ, আল্লাহ তাআলা কবুল করুন। আমরা নিজে পারি নাই, কিন্তু আমাদের সন্তানদেরকে কোরআন শিক্ষা দেওয়া হবে। পারবেন তো ইনশাআল্লাহ? আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী জাআলাল লাইলা ওয়ান নাহার ওয়া জাআলাস সামাই ওয়াল আরদ وجعل المشرق والمغرب وجعل الشمال والجنوب الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. شكرا আমরা দুরূদ ইব্রাহিম জুড়ে পড়ি. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. मकबूल तो है शाज़ है काबिल तो बहुत है, मकबूल तो है शाज़ है काबिल तो बहुत है, आईना के मानिंदे तो नहीं दिल तो बहुत है,
ऐना के मानिंदे तू नहीं दिल तो बहुत है। उल्फत में बराबर क़याफा हूँ के जफा हो, हर चीज़ में लज्जत है अगर दिल में मज़ा हो, हर चीज़ में लज्जत है अगर दिल में मज़ा हो। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि ला इलाहा इल्लल्लाह जुरे इल्लल्लाह मन खुले आवाज दे पड़ेन ला इलाहा इल्लल्लाह 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अल्लाह 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 अल्लाहु अल्लाह। तेरे सिवा मअबूद हकीकी कोई नहीं है मेरे इलाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहतरम हाजिरिन, उपस्थित सम्मानित सभापति साहेब, दिगर उलामाए करम, मुरब्बियाने आज़म, कलेजार टुकरा समबयसी युवक भाइरा, पर्दार आड़ालेर अवस्थानरत अत्यंत सम्मानित श्रद्धागत मा ओ बोनेरा, महान आल्लाह पाकेर दरबारे लाख कोटी शुकुर जे महान रब्बुल आलामीन आमादेरके काटालकान्ति नवजागरण युव संगठनेर कर्तृक आयोजित এই ইসলামী মহাসম্মেলন ওয়াজ ও মাহফিল আয়োজন করার তৌফিক দান করেছেন। এজন রবের দেওয়া জবান থেকে কালিমাত শুকর আদায় করে আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহর আওয়াজে পশ্চিম সাইডের মানুষকে বোঝা যাইতেছে এটা পশ্চিম দিক নেই, হ্যাঁ, তো পশ্চিম সাইডের মানুষে বোঝা যাইতেছে যে মাহফিল হওয়াতে তারা বেজার, তাই নাকি? তো আপনারা আলহামদুলিল্লাহর আওয়াজটা তো হয়েছে না, এখন সবাই মিলে একটা বিকট আওয়াজ দিতে হবে উচ্চ সুরে, যেন কাফের মুশরিক বেদিন মুনাফিক সবাই কান খাড়া হয়ে যায় যে মুসলমান এখন কি আছে, সজাগ আছে। জুড়ে বলেন আলহামদুলিল্লাহ। এখন বোঝা গেছে যে ভারতের হারা চোখ তুলা চাইলই সাতল ভরের মানুষের লাড়ি বলমলে বেরিব, ঠিক না? সজাগ থাকতে হবে, ঘুমাইলেও সজাগ, কান্ডা খাড়া করে রাখতে হবে যে ইন্ডিয়া কি কয় না কয়, ঠিক না বেঠিক? ইন্ডিয়ার গোলামি আর করা যাবে না, ঠিক না বেঠিক? বহুত জ্বালাইছে আমরা, কোরআন ভিত্তিক আলোচনা করতে দেয় নাই, ওয়াজ করেন, ওয়াজ করতেছে না, কি করতেছে? গীতা পাঠ করতেছে। আলেম ওলামারা এইভাবে দীর্ঘ 15-16টা বছর, 17-18 বছর আমাদেরকে নামাজি মুসল্লিদেরকে মসজিদে ঢুকে ঢুকে গুলি করছে। কোথায় আজকে তারা? বাইটফাতার জঙ্গলে কলা পাতা বিছায়া শুয়ে আশ্রয় পায় নাই, ঠিক না বেঠিক? আওয়াজ দিয়ে বলেন কোথায় গেল আজকে স্বৈরাচার? কোনো চিহ্ন নাই, খালি টেলিভিশনের সামনে এসি রুমে বসে বসে বলতো খেলা হবে,
আমরা খেলার জন্য মাঠে আসলাম, ফিলার নাই। ফিলার দেখ কোন দেশে বাইকে গেল আল্লাহ জানে। ফিলারের কমান্ডার সহ ফাত্তা নাই। বাড়ি সালাম দিও পাওয়া যায় না, তুলার আসে দিয়ে সালাম দিলে পাওয়া যায় না। আর নহলে ওগুলা কাকা আছে না, কাকারে তো আমরা খুঁজে পাই না। কাকা দেখ কোন রাষ্ট্রত আছে। আলেম ওলামারে বহুত জ্বালাইছে। এই জন্য আল্লাহ বলে ফাআলুল লিমা ইউরিদ, আমার ধরা বড় শক্ত ধরা। আমি যখন পাকড়াও করব পালানোর পথ খুঁজে পাইবা না। ওর শাসন আমন ছিল ফেরাউনের শাসন। ফেরাউন, নমরুন, হামাদ, কারুন, সাদ্দাত, তাদের ইতিহাস পরে পরে তারা নবী রাসূলগণকে কিভাবে শাস্তি দিয়েছে, সাহাবায়ে কেরামকে কিভাবে শাস্তি দিয়েছে, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলকে কিভাবে শাস্তি দিয়েছে, ইমাম আবু হানিফাকে কিভাবে শাস্তি দিয়েছে, ওই সমস্ত ইতিহাস তারা পরে পরে আলেম ওলামাদেরকে শাস্তি দিয়েছে। আজকে তারা কোথায়? আমরা যতদিন পর্যন্ত আমরা গোলামি না ছাড়বো, চামচাগিরি না ছাড়বো, ততদিন পর্যন্ত আমরা এই স্বৈরাচারের হাত থেকে বাঁচবো না। এখনো স্বৈরাচার আছে, কিন্তু লেজ লারা দেয় না। লেজটা লারা দিলে তুই এলা দিলে মনে করে গাটটা ধরবো বেজার বাচ্চার মতো, ঠিক নেই? ভাইয়ের আমার, আমি যে বিষয়বস্তু নিয়েছি সূরা বনী ইসরাইল থেকে, আমি এখানে আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করেছি। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসের ভান্ডার থেকে, অসংখ্য হাদিস থেকে ছোট্ট একখানা হাদিসের টুকরা তেলাওয়াত করেছি। আয়াত এবং হাদিসকে সামনে রেখে আমি কিছু কথা বলবো। আপনারা বসবেন তো, আমি যতক্ষণ থাকবো। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাকে যেন তৌফিক দান করো, মা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ। আমি যে বিষয়বস্তু নিয়েছি, আমার বিষয়বস্তুর মূল ভাবার্থ হলো রবের পক্ষ থেকে নির্দেশ, তোমরা তোমাদের রবের গোলামি করো এবং মাতা পিতার খেদমত করো। বিষয়বস্তু হলো মাতা পিতার খেদমত। আল্লাহ তাআলার গোলামির পরেই মা বাবার খেদমত। প্রথমত রবের গোলাম, রবকে চিনতে হবে। রবকে আমরা রবকে চিনি নাই। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, ওয়া কাযা রাব্বুকা আল্লা তা'বুদু ইল্লা ইয়্যাহু। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সূরা বনী ইসরাইলের আয়াত দ্বারা জানা যায়, তোমার রবের পক্ষ থেকে নির্দেশ, এক আল্লাহর ইবাদত করো, এক আল্লাহর গোলামি করো। আল্লাহর সঙ্গে, রবের সঙ্গে শিরিক করবা না, গায়রুল্লাহর পূজা করবা না, রবের সঙ্গে কাউকে শরীক করবা না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কেন এই নির্দেশ দিলেন, তাকিদ দিলেন? ওয়াকাদা শব্দ দ্বারা তাকিদ দিয়েছেন, নির্দেশ দিয়েছেন। তোমার রবের পক্ষ থেকে নির্দেশ, এক আল্লাহর গোলামি করো, এক আল্লাহর ইবাদত করো বান্দা। রবের সঙ্গে শিরিক করবা না, রবের সঙ্গে শরীক করবা না। লুকমান হাকিম, লুকমান আলাইহিস সালামকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওনার সন্তানকে নসিহত করার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জানিয়ে দিয়েছিলেন, লা তুশরিক বিল্লাহ ইন্নাশ শিরকা লাযুলমুন আযীম। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই হুকুম যখন করেছিলেন, ইয়া বুনাইয়া লা তুশরিক বিল্লাহ, লুকমান আলাইহিস সালাম সন্তানকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, হে সন্তান, হে বৎস, হে ছেলে, তুমি আল্লাহর সঙ্গে শিরিক করবা না, রবের সঙ্গে শরীক করবা না। কারণ রবের সঙ্গে কোনো শরীক হয় নাই, আমার আল্লাহ একমাত্রই আল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে এই কথাটা অনেক পছন্দনীয় হয়েছিল। লুকমান হাকিম আলাইহিস সালামের এই কথাটা রবের কাছে তো পছন্দনীয় হয়েছে, এমন পছন্দনীয় হয়েছে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনি আমার পয়গম্বর দু জাহানের বাদশা নবী মুহাম্মদ আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
এর কাছে দিয়ে নাজিল করেছেন ওয়াইশবানী কুরআনুল কারীম। এই কোরআনে কারীমের মধ্যে আল্লাহ লুকমান আলাইহিস সালামকে এমন পছন্দ করেছেন, ওনার নামে একটা সূরা ওই অবতীর্ণ করেছেন। সুবহানাল্লাহ, জোরে বলেন। লুকমান আলাইহিস সালাম এমন একজন ব্যক্তি ছিলেন, রবের এমন একটি ব্যক্তি ছিলেন। কেমন রবের গোলাম ছিলেন চিন্তা করে দেখেন। লুকমান হাকিম আলাইহিস সালামের জমানায় ওনার এক বাদশা ছিল, বাদশার দরবারে গোলাম ছিল, দুইজন গোলাম ছিল। ওই দুইজন এর মধ্যে প্রধান হলো লুকমান হাকিম আলাইহিস সালাম। ওনার আমল ওনার মালিকের কাছে তো পছন্দনীয়, হয়তো আমানতদার ছিলেন, বিশ্বস্ততা ছিলেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের বান্দা। ওই বাদশার দরবারে যখন ছিলেন, বাদশা তাকে অনেক পছন্দ করত। এক সময় মেহমান আসার কথা, মেহমান আসার পর যখন এই জিনিসগুলি সামানগুলি ফল ফ্রুট কিনে আনলেন, আনার পর লুকমান আলাইহিস সালামকে তার সাথী ভাই উনি বলল যে আজকে তোমাকে এমন একটা শিক্ষা দেব যেন তোমাকে আর মনিব আর ভালো না পাই। নাউজুবিল্লাহ, জোরে বলেন। এরকম হিংসুক আসেনি না নাই সমাজে? কেউ ভালো দেখতে পারে না, কেউ ভালো খাওয়ান দেখতে পারে না, কেউ ভালো চলা দেখতে পারে না, কেউ উন্নতি দেখতে পারে না। হিংসায় জ্বল্লা ফিরা মরে, তিলে তিলে জ্বলে। এইভাবে লুকমান আলাইহিস সালামকে দোষারোপ করার জন্য ওই মালিকের কাছে কলঙ্কের দাগ লাগানোর জন্য ওই ব্যক্তি সব খাবার খাইয়া লুকমান হাকিম আলাইহিস সালামকে রুমের মধ্যে রাখিয়া উনি চলে গেলেন। আর লুকমান হাকিম আলাইহিস সালাম রুমের মধ্যে যখন বসা, মালিক আসলো মেহমান নিয়ে। আসার পর দেখে আঙ্গুর বেদানা ফল ফ্রুট কিছু নাই। জিজ্ঞেস করলো লুকমান এগুলি খাইলো কে? তখন ওই লোকটা পিছন থেকে বলল মালিক। খায়া সে চুপ করে বসে আছে। নাউজুবিল্লাহ, জোরে বলেন। তখন লুকমান হাকিম আলাইহিস সালাম এমন একটি হিকমতের দিক নির্দেশনা দিলেন তার মালিককে, বলে আপনি সত্য মিথ্যা যাচাই করার জন্য একটা পয়েন্ট আপনাকে দিব। ওই আদেশটা আপনি যদি মানেন, আমি আপনার গোলাম আর আপনি আজকে আমার মনিব। কারণ আপনার বাসায় আমি গোলামি করি, আপনি আমার মনিব, আপনি আমার দুনিয়ার মনিব। যদি আমার এই পথ অবলম্বন করেন তাহলে আপনি সকলকে এখানে যারা আছে গেস্ট রুমের মধ্যে, হাউস রুমের মধ্যে, আপনার অবসর রুমের মধ্যে যারা আছে সকলকে আপনি গরম পানি পান করান। গরম পানি পান করার পর আপনি ঘোড়া নিয়ে সামনে বাড়বেন। আপনার তেজি ঘোড়ার পিছনে পিছনে তারা সকলে ঘোড়ার উপরে ওইটা দৌড়াইতে লাগবে। আর লুকমান হাকিম আলাইহিস সালাম একথা বললেন বলে কেন গরম পানি পান করাবো? তখন তার মনিবকে জানাইয়া দেন, গরম পানি পান করার ফলে দোষী যারা তাদের পিছন দিক থেকে না হয় সামনের দিক থেকে তারা বমি করে সবগুলি বের করে দেবে। আর লুকমান হাকিম আলাইহিস সালামের কথাগুলি পছন্দ করলেন, তার মনিবে পছন্দ করে নিলেন। সকলকে টাটকা কুসুম গরম পানি খাওয়ালেন, গরম পানি ফুটন্ত গরম পানি পান করালেন। গরম পানি পান করানোর পর তেজি ঘুরন্তর উপরে ঘোড়ার মধ্যে দৌড়াইতে লাগলো। সকলকে ঘোড়া দিলেন একটা করে, বলে সকলে ঘোড়ার উপরে দৌড়াইতে লাগবে আমার পিছনে পিছনে। আর লুকমান হাকিম আলাইহিস সালামের পিছনে সকলে দৌড়তে লাগলো। আর যারা অপরাধী, যারা যারা এই ফল ফ্রুটগুলি খেয়ে লুকমান হাকিম আলাইহিস সালামকে দোষারোপ করার জন্য চেষ্টা করেছিল, প্রত্যেকের ভিতর থেকে ফল, তাজা ফল বের হয়েছে, ফলের চাকাগুলি বের হয়েছে। আর লুকমান হাকিম আলাইহিস সালাম কিছু পান করে নাই, কিছু খায় নাই, ওনার পেট থেকে শুধু পানি বের হয়েছে, পানি খালি পেটে বের হয়েছে। সুবহানাল্লাহ, জোরে বলেন। এই জন্য লুকমান হাকিম আলাইহিস সালাম অনেক আমানতদার ছিলেন। কেমন রবের গোলাম ছিলেন রে ভাই! রবকে চিনছেন, দুনিয়ার কেউ দেখে নাই, আমাকে রব দেখবে।
আমানতের খেয়ানত করা যাবে না। আমার মালিক বাসায় নাই, আমার মালিক দোকানে নাই, ক্যাশের টাকা চুরি করা যাবে না। আমার মালিক দোকানে নাই, 2, 4, 10 টাকা 100 টাকার থেকে 50 টাকা মাইনাস করা যাবে না। আমার মালিক বাসায় নাই, খাবারের মশলা থেকে কিছু সাইড করে দিবে বাবুর, সেটা করা যাবে না। এই 2 নম্বরে কাজ করা যাবে না। দুনিয়ার কেউ নাই, কিন্তু রব তো একজন দেখতেছে। আজ-জমিনে খুশকে রুয়া নদ গিয়া আসমারা বেসো তু দরদ নেগা। ওই রব এমন রব রে আল্লাহর গোলাম, ওই রব এমন রব যিনি টাটকা শুকনা মাটির মধ্যে যেমন শীত মৌসুমে মাটির গাছগুলি একদম মরে যায়, চৈত্র মাসের রৌদ্রের তাপে গাছের আর অস্তিত্ব ঠিক থাকে না, কিন্তু আষাঢ় মাসের বৃষ্টি দিয়ে ওই আল্লাহ এই বৃষ্টি দিয়ে গাছ থেকে মাটি থেকে সবুজতা তরলতা গাছ বের করে। সুবহানাল্লাহ জোরে বলেন। এই জন্য আল্লাহর কুদরত বোঝার জন্য ফরিদউদ্দিন আত্তার রহমাতুল্লাহি আলাইহি এই শেরটার মধ্যে উল্লেখ করেন, আজ-জমিনে খুশকে রুয়া নদ গিয়া আসমারা বেসতু দরদ নেগা। আমার রব হলো ওই রব যেই রব শীতের মৌসুমে চৈত্র মাসের মৌসুমে রৌদ্রের তাপে গাছকে অস্তিত্ব বিলীন করে দেয়, আবার আষাঢ় মাসের বৃষ্টির মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন শুকনা মাটি থেকে সবুজ তরল গাছ উৎপাদন করে। আমার রব হলো ওই রব। বেপেদর পর জন্দে পয়দা ও কুনাদ তিফলেরা দর মাহদে গুয়া ও কুনাদ। আমার রব হলো ওই রব, ওই রব যেই রব পিতা ছাড়া সন্তান হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করে দেখাইছেন। পিতা ছাড়া সন্তান দুনিয়াতে আল্লাহ পাঠাইতারেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। আবার তিফলেরা দর মাহদে গুয়া ও কুনাদ শক্ত পাথর থেকে উটের বাচ্চা বের করতে পারেন। সুবহানাল্লাহ জোরে বলেন। এ নবীর উম্মতের দল, এই জন্য আল্লাহর নির্দেশ দিয়েছেন, ওয়াকাযা রাব্বুকা আল্লা তা'বুদু ইল্লা ইয়া। তোমার রবের পক্ষ থেকে নির্দেশ, এক রবের ইবাদত করো, এক রবের গোলামি করো। ভাইয়ের আমার, যে কথা বলতেছিলাম ঘটনাটা শেষ করি। লুকমান হাকিম আলাইহিস সালাম রবের কেমন বান্দা ছিলেন, তাকে তার মনিবের কাছে কালার করতে চাইছিল কিন্তু পারে নাই। এই লুকমান হাকিম আলাইহিস সালামের প্রত্যেকটা আমল আমার রবের কাছে এমন পছন্দ হয়েছে, আর লুকমান হাকিমের নামটা মুছতে পারে নাই। আল্লাহ বলেন, লুকমান তোমার নামটা কিয়ামত পর্যন্ত জারি রাখার জন্য আমি আল্লাহ মুহাম্মদ আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যে কোরআন নাযিল করেছি, ওই কোরআনের মধ্যে তোমার নাম লেখা থাকবে। শুধু তাই নয়, তোমার নামে নামে সূরার হেডলাইন দেওয়া থাকবে। আল্লাহু আকবার। লা তুশরিক বিল্লাহ ইন্নাশ শিরকা লাযুলমুন আযীম। হে ছেলে, তুমি আল্লাহর সঙ্গে শিরিক করবা না, রবের সঙ্গে শরীক করবা না। এক আল্লাহর ইবাদত করো, কিন্তু এক আল্লাহর ইবাদতের মধ্যে এসে প্রশ্ন জাগে। বলে কিসের প্রশ্ন? প্রশ্নটা হলো, যদি আমরা আল্লাহ এক আল্লাহর ইবাদত করে থাকি, তাহলে আমরা কেন বাবার দরবারে গিয়ে হাঙ্কেলে দৌড়াই? কেন বাবার দরবারে গিয়ে সন্তান চাই? গায়রুল্লাহর দরবারে গিয়ে গরু ছাগল দিয়ে সন্তান চাই? মান্নত একমাত্র আল্লাহর জন্য কবরে মুমিন। মান্নত কোনো গায়রুল্লাহর কাছে হতে পারে নাই, মান্নত কোনো মাজারে মন্দিরে দরগায় দুর্গায় হতে পারে নাই। মান্নত হবে একমাত্র আমার রবের নামে, আল্লাহর নামে। আসেনি না নাই? সমাজের মধ্যে রবকে চিনে না। যত জড়া আছে, মাস কি মাস, বছর কি বছর, যুগ কি যুগ গোসল দেয় না। লম্বা জড়ার লাল শালওয়ালা কাপড়, একটা বালতি আর গুঙ্গুরওয়ালা লাডি ফেলিকো আসল খুদাই বসে। নাউজুবিল্লাহ। আস্তে কইেন, মহিলারা হইনা লেব, আস্তে কইেন, জুড়ে বলেন নাউজুবিল্লাহ। এ নবীর উম্মতের দল, জানে আল্লাহ বান্দারা নাফরমানি করবে, গুনার কাজে লিপ্ত হবে, শিরকের মধ্যে লিপ্ত হবে। এই জন্য আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন, কয়েদ লাগাইছেন, ওয়াকাযা
রব্বুকা আল্লাহ তা'বুদু, তোমার রবের পক্ষ থেকে নির্দেশ বান্দা এক আল্লাহর ইবাদত করো, আল্লাহর সঙ্গে কারো সঙ্গে শিরিক করবা না, আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক করবা না। আল্লাহ নিরাকার, আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক করবা না। দুনিয়ার মধ্যে সাধারণত একটা মহিলা তার স্বামীর মধ্যে আর একটা মহিলা সুখ চায় না, অংশীদারিত্ব চায় না সাধারণত দুনিয়ার মধ্যে। অথচ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পুরুষের জন্য 4টা বিবাহ জায়েজ করে দিয়েছে, হালাল করে দিয়েছে। কিন্তু মহিলাদের কাছে গিয়ে যদি যান, মাসনা ও সুলাসা ও রুবা এই আয়াত যদি নিয়ে যান, বলে এই সব কিছু মানে এই জায়গাতে আমরা থমকে যাই। অংশীদারিত্ব চলে এখানে, যেমন কোনো অংশীদারিত্ব চলে না, কারণ তা চাই সে তার স্বামীকে নিয়ে সুখে থাকবো, এখানে কোনো অংশীদারিত্ব চায় না। কিন্তু আমার রব কিভাবে চাইবে? আমার রব তো একমাত্রই আল্লাহ। দুনিয়ার মধ্যে বান্দা তুমি নামাজ পড়ো নাই, তোমাকে খাওয়াইতেছে, তুমি নাফরমানি করতেছো তারপরও তোমাকে খাওয়াইতেছে, তুমি অসংখ্য অগণিত নিয়ামত ভোগ করার পর কেউ রবকে চিনো না। আল্লাহ বলে, বান্দা তোমার 5টি আঙ্গুলের দিকে তাকাও, 5টা আঙ্গুল কিন্তু এক সমান নয়, অথচ হাতের মধ্যে 5টা আঙ্গুল দিয়েছে, একটা আঙ্গুল ও 5টা আঙ্গুল এক সমান নয়, একটা থেকে কম বেশি আসেনি না নাই। যদি 5টা আঙ্গুল এক সমান হয়তো ভাত খাওয়ার সম্ভব হইতো না, খালি বেলচার মতো কাটা চামিচের মতো খেওয়ানি লাগলো, ঠিক নেই? আর এই লুকমা এইভাবে দেখেন আল্লাহ কত সুন্দর করে মিলাই দিছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কত কুদরতওয়ালা আল্লাহ। এই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বান্দাকে নির্দেশ দিয়ে, বান্দা তুমি আমার সঙ্গে শিরিক করবা না, আমার সঙ্গে শিরিক করবা না। আমি শিরিক গুনাহ বরদাস্ত করতে পারি না। দুনিয়ার সমস্ত গুনাহ তুমি আল্লাহর কাছে যদি মাফ চাও, বাজ আ हर हाथ हंसती बाज आओ, इधर गाहे मदर गाहे ना उम्मीद नीस्त, सदा हजारा बुत फुरुस्ती बाज आ। एक আল্লাহর ওলি শের দিয়া রবের কৃতিত্ব, রবের গুণ বুঝাইছেন। ফিরে আসো, ফিরে আসো, শত বছর তুমি দেব দেবীর পূজা করছো, বাধা নাই। কিন্তু তুমি যদি আমি আল্লাহর কাছে কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে যাও, মুহাম্মদ আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে যদি তুমি দিনের ছায়া তলে আসো, রবের গোলাম হয়ে যাও, বান্দা উদউনি আস্তাজিব লাকুম, তুমি আমার কাছে চাও, আমি রব তোমাকে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, ওয়া ইয়াগফির লাকুম যুনুবাকুম ওয়াল্লাহু গফুরুর রহিম। আমি আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল এবং দয়ালু। তুমি আমার রবের কাছে চাও, আমি তোমার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। এই জন্য রবের সঙ্গে শিরিক করা যাবে না, রবের সঙ্গে শরীক করা যাবে না, একমাত্রই আল্লাহর ইবাদত করতে হবে। রাজি আছি না আমরা? আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সঙ্গে অংশীদারিত্ব করা যাবে না। সন্তান হয় না, আপনি নামাজ পড়েন, এশার নামাজ পড়ার পরে, ফরজ পড়ার পর, সুন্নত পড়ার পরে 2 রাকাত সালাতুল হাজত নামাজ পড়ে রবের কাছে দোয়া করেন, রবের কাছে দোয়া করেন। সন্তান হয় না, সন্তান দেওয়ার মালিক আল্লাহ, সন্তান নেওয়ার মালিক আল্লাহ, হায়াতের মালিক আল্লাহ, মৌতের মালিকও আল্লাহ না বাবা? হ্যাঁ, তে বাবার দরবারে কেন যাই আমরা? মনে করে 1900, অথচ উনার চিন্তা উনি হাসরের ময়দানে উনি নিজে পার পাবে না। তবে হ্যাঁ, নেককার আল্লাহ ওয়ালাদের কাছে যাইতে হবে, নেককার আল্লাহ ওয়ালাদের কাছে, বুজুর্গ আলেমদের কাছে যাইতে হবে। আমরা সাধারণ মানুষ, দিন বুঝি না, ইসলাম জানি না, না জানার কারণে নামাজ অনেকে পড়ে না, ঠিক নেই? আবার অনেকে ফজর নামাজ না পড়তে পারলে 4 ওয়াক্তই পড়ে না। আবার কেউ আছে পুরা সপ্তাহে পড়ে না, শুক্রবারের মুসল্লি। আবার কেউ আছে যুগ কি যুগ যা নামাজ পড়ে না, শুধু জানাজার নামাজ আর ঈদের নামাজ। এই মুসলমানের তো দিয়া ফুলছিরা তার এই যে হাসর মিজান এগুলি ফাইরন যাব সম্ভব না। এ নবীর উম্মতের দল,
দল নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেমন নামাজ পড়েছেন, পা মুবারকগুলি ফুলে যাইত। হাত্তা ইনতাফাকাত কদামাহু ফাকিলা লাহু ইয়া রাসূলুল্লাহ, সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন হাত্তা ইনতাফাকাত, আপনার কি কষ্ট হয় না? ইনতাফাকাত কদামাহু মানে পা মুবারকগুলি ফুলে যাওয়া, মানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে নামাজ পড়তেন পা মুবারকগুলি ফুলে যাইতেন। আর আমরা নামাজ পড়ি মুরগে যেমন দানে উড়ানো দানখানা এরকম উড়ে আল্লামে সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লার আযীম বলার ক্ষমতা আর সুযোগ থাকে না। এ নবীর উম্মতের দল, রুবুবিয়তের গোলাম যদি করতে হয়, রবের গোলাম যদি বনে যাইতে পারি, আপনার আমার হাসরটা হবে রে ভালো। আর যদি রবের গোলাম না বনে যাইতে পারি, মুশরিক হয়ে গেলে এই মুশরিকের আযাব দুনিয়া থেকে শুরু। সাকরাতুল মউত যখন আপনার সামনে হাজির, আপনার চোখগুলি একদম ফুলে যাবে, চোখগুলি বের হয়ে যাবে, মুখটা হা করে থাকবে। আজরাইল যখন জানটা কবজ করবে রে বাবা, এমন শক্ত হবে, এমন কঠিন হবে, সমস্ত রোগগুলি ছিঁড়ে বেরিয়ে আসবে, সমস্ত রোগগুলি টানা মারবে। এই কঠিন সাকরাতুল মউত থেকে বাঁচতে হলে রবের গোলাম হইতে হবে, রবকে চিনতে হবে। বলে রবকে কিভাবে চিনবো? লেখাপড়া করি নাই, দিনদারি চিনি নাই, আলেমদের কাছে যাও, মাদ্রাসার হুজুরদের কাছে যাও, ইমাম সাহেবের কাছে যান, গিয়ে দিন শিখেন, কোরআন শিখেন, নামাজের মাসনুন মাসাইলগুলি শিখেন, দিন শিখেন। আল্লাহওয়ালা বুজুর্গদের কাছে যান। বলে আল্লাহওয়ালা কোথায় পাবো? চরমুনার ময়দানে যাও, আল্লাহওয়ালাদের খেলা গিয়ে দেখো, শুধু মাওলা পাকের জিকির নিয়ে ব্যস্ত। চরমুনার ময়দানে গেলে দেখা যায় আল্লাহওয়ালাদের জিকির, কলবের নূর, তাদের জিকিরের আওয়াজে আল্লাহ 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 আল্লাহ। আল্লাহর শানে একটু জিকির করেন না, আল্লাহ 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 আল্লাহ। এইভাবে আল্লাহওয়ালারা জিকির করতে থাকে রে ভাই। ওই চরমুনের ময়দানে যান, বরুণার আল্লাহওয়ালা আল্লামা রশিদুর রহমান ফারুক বরনবীর দরবারে যান, তাদের চেহারার দিকে তাকালে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়। সুবহানাল্লাহ। এ নবীর উম্মতের দল, এই জন্য দিন যদি জানেন না, আল্লাহওয়ালা আলেমদের কাছে যাবেন, তাদের হাতে হাতে বায়াত হয়ে রবকে চেনার উপায় শিখে নেবেন, রবকে চেনার উপায় শিখে নেবেন। পীর অর্থ শুধু ডাল আর চালের বস্তা নিয়ে বাবার দরবারে দেওয়া না, পীর অর্থ এটা নয় তার কাছে স্ত্রী পুত্র সন্তান আদি একদম তাদের কাছে সৈয়দ, এটার নাম পীর নয়। পীর অর্থ হলো আমার পথ প্রদর্শক, আমার রাস্তা দেখাবে, রব কোন পথে গেলে পাবো, দিন কোন পথে গেলে পাবো, নবীর সুন্নত কোন পথে গেলে পাবো, এটার নাম হলো পীর। আর পীর সাহেবে আল্লাহর নামে তসবিহ দিবে, কোনো ব্যক্তির নামে তসবিহ দিবে না। আর ভণ্ড বেদিন মুনাফিকরা পুরা খাজার নামে গাঞ্জার নামে তসবিহ দেয়, ইয়া খাজা ইয়া মাইজ ভান্ডার, এই সমস্ত সম্বোধনের নামে যত গায়রুল্লাহর নামে তসবিহ দেয় বলে বানিয়ে বলতেছেন না। আমি যখন জামে ইউনিভার্সিটিতে পড়তাম, সাতিয়া নজরের মসজিদের পাশে আমার লজিং ছিল, আমার লজিং বেডাতে ওই জায়গার মুরিদ ছিল, আমি তো জানতাম না। ঘটনাক্রম আমার শেষ বছর একদিন উনার চাকরির জন্য অ্যাপ্লাইয়ের জন্য কাগজ লারা দিল, তখন আমি বসে দেখতে আমারে দেখাইতেছে যে হুজুর ভাই দেখেন কাগজটা কোনটা কি কাগজ। দেখতে দেখতে উনার পীরের ওজিফা নামা বাইরেছে, 6 তসবির জায়গাত 18 তসবি দিয়া দিছে। এর মধ্যে শিরিক ওই 4টা, ইয়া খাজা ইয়া মাইজ ভান্ডার ইয়া মঈনুদ্দিন চিশতি, এইভাবে ওলিদের নাম দিয়া তসবি দিয়া দিছে। জিকির কি কোনো গায়রুল্লাহর নামে হতে পারে? জিকির হবে একমাত্র রবের নামে, জিকির হবে একমাত্র আল্লাহর নামে। আল্লাহর নামে জিকির হতে পারে, কোনো গায়রুল্লাহর নামে জিকির হতে পারে না, কোনো গায়রুল্লাহর নামে মান্নত হতে পারে না। এই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জানে বান্দা দুনিয়াতে আসার পর তার রবকে চিনবে না, দুনিয়াতে আসার পর তার সম্পদ অট্টালিকা সম্পদের দিকে তার ধাবিত হয়ে সম্পদের ভিতরে ডুবে সে মালিককে ভুলে যাবে আর শিরকের মধ্যে লিপ্ত হয়ে যাবে। এই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নির্দেশ দিয়েছেন, ওয়াকাযা রাব্বুকা আল্লা তা'বুদু, বান্দা তোমার রবের পক্ষ থেকে নির্দেশ এক আল্লাহর ইবাদত করো। তারপরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আনছেন ওয়া বিল ওয়ালিদাইনি ইহসানা।